Arti Mahotsav, and we are on day 15. Hare Krishna. Who is looking at the slide? Why it is coming English? Month of Margasirish doing this wonderful preaching of Brahma Muhurta, and the Margasirish Mass is very famous and it is very important for all of us, as we know from the Bhagavad Gita and as told by Santipani Muni to Krishna and Balaram. So the month is glorified so much. One has to rise early in the morning because all these 30 days the Devatas are worshipping Lord in their Brahma Muhurta. This is their Brahma Muhurta. So this way the month is glorified. Andal Nachiyar appeared in the place called Shivaliputtur, one of the 108 Divyadeshams in the 7th century as the daughter of Sri Periyalvar. Both of them are two of them are of the 12 Alvars among. And Periyalvar used to make flower garland for the Lord in the temple of Vattapatra Sai. Always Andal Nachiyar used to check whether it is perfect or not. She used to correct it, all these things. One day father noticed it, he felt it a little bit upset, then he made a fresh garland and went to the Lord. And the Vattapatra Sai did not accept. He told him, get back the one which was worn by the Andal Nachiyar. This way father understood. Then she has kept on spreading the message of Krishna consciousness throughout her village, and their bhava was similar to that of Vrindavan. In Vrindavan, they were observing the Katyayani Vrat to get Krishna. Here, Andal Nachiyar, they are all observing, which is called the Pavai Nonbu, to get Krishna. So the mood and other things are identical. You can call this place as a South India Vrindavan. And as the age came for marriage, father was instructed by Lord Ranganatha in his dream to bring her daughter to the temple Vattapatra Sai, and the Lord will come there to marry her. So this way, her marriage was held in the Vattapatra Sai temple, and after the marriage, Andal Nachiyar entered the Sanctum Sanctorum, and there the Lord is called as Lord Rangamannar. In Srirangam, it is Sri Ranganatha. Here it is called as Rangamannar. So this way, the Shivaliputtur is very, very one of the important places of the Sri Sampradaya. And among the Tirupavai, all the 30s are wonderful pasturams. The first 5 talks about the Vrata, and the next 10 talks about waking up the girls individually. And today's pasaram is also very interesting, wherein they are having a wonderful initial argument and ends up in small, peaceful understanding. So from this, we have to learn how to adjust with the other devotees in the association. Sometimes there may be here and there some difference or other, but one has to resolve it and one has to move forward and should not keep in their mind. This is what this particular pasaram today. So moving on to glorification of Sri Andal Nachiyar, Parasara Bhattar has done this wonderful Sanskrit verse. Nila Tungasta Nagari Tadi Suddha Mudbhotya Krishnam Para Paratyam Swam Shruti Sata Sirasiddham Adhyapayanti Soschishtayam Srajani Galitam Ya Bhalakritya Bhunkte Goda Tasyai Nama Idamidam Bhuya Evastu Bhuyaha. May I offer my obeisances again and again to Goddess Andal Allais Goda Nachiyar, to her alone, who awakened Lord Sri Krishna, who was resting and sleeping on the mountain-like lofty breast of Goddess Nila Napinai. Goda, who has imparted to him, Krishna, her total dependence on him, as established in the hundreds of texts of the crown of the Vedas, Upanishad and Vedantas. Goda Nachiyar, who forcibly enjoys him after binding him with flower wreath that were already worn by her. The Tamil verses are also very interesting. Annavayil Puduvai Andal Arangarku Pannu Tirupavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpa Malai Pumalai Sudik Koduttalai Chollu
Andal from the land where swans wander sang sweet music in the form of lovely poetic garland of many verses of Tirupavai in praise of Lord Narayana Ranganatha. Let's extol her who wore the flower garlands before they were offered to the Lord. சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய். Hare Krishna, voice is breaking. விதி என்ற இம்மாற்றம் மாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna, Prabhu. Voice. Prabhu, you are moving it. Screen. Hare Hari Bol. இளங்கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ, எல்லே இளங்கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ, சில்லென்று அழையன்மின் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டேயுன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை, ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை, எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள், போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள், வல்லானை கொன்றானை வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோ ரெம்பாவாய் பாடேலோ ரெம்பாவாய். We will read the translation, then we move on to other classes quickly. Conversation, as I told you initially, it will be slightly argument, then they will agree and they will talk. In this pastime, the disputation between the Gopikas from outside the Gopika from within is recorded as follows. Gopikas from without. Oh girl, who has the sweet tone of a tender parrot, how is it you are still asleep? Gopika from within. Oh perfect Gopikas, summon me not with your shrill voices causing annoyance. I am coming presently. Gopikas from without. You are a clever girl. We already know the harshness and the adroitness in your words. Gopika from within. You alone are clever and harsh. Why this argument? All right, I alone am harsh. Gopikas from without. What is special about you? Why do you keep yourself alone? Please come out quickly. Gopikas from within. Are all the Gopikas here? Gopikas from without. Yes, you may count them. Gopika from within. Good. What is it that I should do? Gopikas from without. Come out and sing the glory of Krishna, who has killed the mighty elephant Kuvalayapidam, and who has rooted the arrogance of enemies and who wields mysterious powers. Hare Krishna. Vasant Prabhu, now we can split the rooms, please. ఈరోజు మనము 15వ పాసురంలోకి అడుగు పెట్టాము. సో ఈ రోజు యొక్క గోపికని ఎలాంటి గోపికను లేపుతుంది, ఏంటి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఆ గోపిక ద్వారా అనేది మనం తెలుసుకుందాము. మీ అందరి ఆశీర్వాదం, గురుగారి ఆశీర్వాదంతో మొదలు పెడదాము. నమో విష్ణు పదాయ కృష్ణ ప్రస్థాయ బుద్ధి శ్రీమతి జయపతాక స్వామి ఇది నామని నమ ఆచార్య పదాయన తైపదాయన గౌరకదాం దేనకర బ్రహ్మచారిణి ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం నంగయేత్రే మత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురు దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా? ఇది కొంచెం పెద్దగా చేయగలుగుతా తల్లి, పాశం చాలా చిన్నగా ఉంది. వచ్చిందా మాతాజీ? ఇది కొంచెం బెటర్, అది మరీ చిన్నగా ఉండేది. ఎల్లే ఇలంగిలియో ఇన్న ఉరంగుదియో சில்லென்றழையேன் மீ நங்கமீ போதர்கின்றேன் வல்லையுன் கற்றைகள் பண்டையுன் வாயிழுதும் வள்ளீகள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக
ஒல்லலை போதாய் உனக்கென்ன வேறுடை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தா போந்தண்ணிக்குள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றைக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோ ரெம்பாவாய். చిలుక ఇన్నాళ్ళే నీ నిదురా జిల్లుమని పిలువకుడే ఓ తల్లులారా ఇదే వచ్చేను నీ నోటి వాటము నీ మాట పాటవము తెలుసుకున్నాములే తెమలవే కలికి మాటకారులు మీరే పోనీ నేనవుతాను ఏమిటే నీ గొప్ప ఒప్పుల గొప్ప వచ్చిరా అందరూ లెక్కించుకో మత్త గజముల శాస్త్రవుల మదము నడిచిన మాయావి కృష్ణుని మనము కీర్తింపగా జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో ఇవాళ పాసురం ఏంటంటే మనం నేర్చుకున్నాము ఇంతకు ముందు అంతాను. మనకి 1 నుంచి 5 వరకు వ్రతం ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనేసి అది చెప్పింది ఆమె. తర్వాత 6వ దాని నుంచి 15వ దాని వరకు 10 మంది వాళ్ళ గోపికలని లేపుతూ ఉంది. యాక్చువల్గా ఇది మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ గోపికని లేపింది ఆమెకు లేపినప్పుడు వాళ్ళంతా ఏమో మనం పాట పాడుకుంటూ వెళదాము అని చెప్పేసి విష్ణు శంఖ చక్రాన్ని ధరించిన కృష్ణుని యొక్క పాటలు పాడుకుంటూ మనము పోదాము అని చెప్పారు. సో అది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న గోపిక ఏంటంటే ఆమె ఇంటి పక్కనే ఉన్న గోపిక. సో వీళ్ళంతా పాడుకుంటూ వస్తూ ఉంటే ఆమె చక్కగా వినేసి ఆమె కూడా ఏంటంటే లోపల మనకు చూడండి, ఏదైనా మనకు తెలిసిన పాట ఎవరైనా పాడుతూ ఉంటే అనుకోకుండానే హమ్ చేస్తూ ఉంటాం, మనం కూడా దానికి వంత పాడుతుంటాం. సో అలాగా ఆమె మంచం మీదే పడుకొని పాడుతూ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే దీనికి ఒక అంతరార్థం ఏం చెప్తారు అంటే, ఆమె ఎందుకు లేచి రాలేదు, వింటుంది కదా అందరితో పాటు కలవాలి అనేసి. అందరూ కలిసి పాడుతున్న సంకీర్తన ఎంతో మృదుమధురంగా ఉంది. దాన్ని వదిలించుకొని ఆమె బయటకు వస్తే అందరూ ఆపి మళ్ళీ ఏంటి అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, అందుకని వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అలా కాకుండా అది విని ఆనందిస్తూ ఉంది అనమాట. ఆమె ఇంకా అలాగే పడుకొని ఉంది అని కూడా చెప్తారనమాట. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్లే ఇళంగిలియే, వాళ్ళందరూ వచ్చి ఎందుకంటే వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వినపడుతుంది ఆమె లోపల నుంచి పాడుతున్నది, పాట హమ్ చేస్తూ ఉన్నది వినపడుతూ ఉందన్నమాట, రాగం తీస్తూ ఉన్నది. సో అందుకని ఏమే అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా ఏంటంటే ఈ గోపికను లేపినప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వీళ్ళంతా ఊహించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, ఈ గోపిక లోపల నుంచి ఇలా అంటుందేమో, నేను ఇలా చెప్దాము అనుకుంటూ ఉన్నారనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ గోపిక డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతూ ఉంది. సో ఆమె ఇలా మాట్లాడింది, నేను ఇలా రిప్లై ఇచ్చాను అన్నట్టుగా ఇది భావోద్వేగంగా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఒక లైను బయట ఉన్న గోపికలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకో లైను లోపల ఉన్న గోపిక మాట్లాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది అందుకే చాలా చిత్రాత్మకంగా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది వినడానికి కూడా. సో ఇక్కడ వీళ్ళు బయట వచ్చి వెయిట్ చేసి ఆ పాట విన్నారు, లేసే ఉంది అయినా రాలేదు, చూసావా మనకి మన బయటికి రావచ్చు కదా, ఆమెమో చక్కగా భగవంతుడి గురించి ఆనందిస్తూ లోపల కూర్చొని ఉంది, మనమేమో ఈమె కోసం ఇలా బయట వెయిట్ చేస్తున్నామని వీళ్ళకి కొంచెం కోపం వచ్చిందనమాట. ఆ కోపంలో ఎల్లే ఇలంగిలియే అని అన్నారు అనమాట. అంటే ఎల్లే అంటే ఏమే, మనతో సరిగా ఉన్న వాళ్ళు మనం పిలుస్తుంటే కూడా ఏమే ఏంటి అనేసి అలా వెళ్ళి అంటే ఏమే, ఇలంగిలియే అంటే అదే లేత చిలక అనేసి అనమాట, అది పిలుస్తూ ఉన్నారనమాట. అప్పుడు ఇన్నం ఉరంగిదియే అంటే మేము వచ్చాం ఇంకా పడుకోనే ఉన్నావా అనేసి చెప్తూ ఉందన్నమాట. ఏంటిది, మేమందరం వచ్చి బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే నువ్వు పునరాగం తీసుకుంటూ ఇంకా లోపలే ఉన్నావు, లేచి రాకుండా రావమ్మా అని చెప్పేసి పిలుస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆమె తప్పేం లేదు, ఆమె ఏంటంటే వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని ఏమనుకుంటుంది, ఇన్నాళ్ళు ఇంకా అనేసి. కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే కోపం వచ్చి ఇలా అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళది కూడా అంతరార్థం ఏంటి అంటే, నువ్వు అంతలా లోపలే ఉండి ఎంజాయ్ అయిపోతే మాతో కూడా వచ్చి కలిపి పాడితే మాకు కూడా నీ యొక్క దర్శన భాగ్యం ఇవ్వచ్చు కదా, నువ్వు కూడా రావచ్చు కదా అన్నట్టుగా కూడా ఇంకో అర్థం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు లోపల గోపిక మాట్లాడుతుంది, బయట గోపికలు అయిపోయింది, లోపల గోపిక. చెల్లన్నలై ఏనమేన్ నంగై మీర్ అంటే పూర్ణలగు గోపికలారా అనేసి అనమాట. సో ఆమె చెప్తుంది, చక్కగా మీరంతా పాడుకుంటూ భగవంతుని సందర్శించుకుంటూ వచ్చారు, మీరు ఎంతో పూర్ణం. మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం నంగైరని ఆమెది సేమ్ అలాగే అనమాట. అంతా పూర్ణంగా భగవంతుడి గురించి తెలిసిన ఆమె అనమాట. వాళ్ళంతా మీరంతా అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట. అని చెప్పి
అలా జిల్లుమని పిలవకండి అని చెప్పి చెప్తుందనమాట. ఎలాగూ అంటే మనం మొన్న ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. ఎవరిమైనా ఒక బర్డ్ ఉంటుంది. దానికి మ్యూజిక్ వినిపించేసి తప్పెట కొడితే చనిపోతుందని. అలాగ మనం ఎక్కువ తన్మయత్వంలో ఉన్న వాళ్ళని ఒకసారి లేత చిలుక అని పిలిస్తే కొంచెం ఎగపాటొస్తుంది. అందుకని అలా జిల్లుమని పిలవకండి. వచ్చేస్తున్నాను కదా అని చెప్తుందనమాట. ఒదిరిగిందే వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తూ ఉందనమాట. సో ఇక్కడ మనకేం తీసుకోవాలి అంటే యాక్చువల్‌గా మనం ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే అక్కడ రెడీ అయ్యి ఉండము. కానీ ఇగో వచ్చేస్తున్నాను ఇంకేముంది మెట్లు దిగిపోతున్నాను అంటాం. మనం ఇంకా ఇక్కడ డ్రెస్ ఏసుకోలేదు రెడీ అవ్వం. కానీ ఇంకేముంది రెడీ అయిపోతున్నాం వచ్చేస్తున్నాం అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సేమ్ అట్లాగా ఈమేందంటే తన తప్పుని కప్పిపుచ్చుకుంటూ ఉంది అని కూడా మనం ఇక్కడ అనుకోవాలి. సో మనం ఎప్పుడు మన తప్పుల్ని మనం ఒప్పుకోవాలి కానీ తప్పిపుచ్చుకోకూడదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బయట గోపికలు చెప్తున్నారు. వల్లే ఉన్ కట్టురైగల్ వండే ఉన్ వాయుదరం. నువ్వు మాకు తెలుసులే, నువ్వు చాలా మాటకారివి, నేర్పరివి, చాలా సామర్థ్యం నీకుంది. నీవు ఎందుకంటే ఆ మాటలు ఎలా మాట్లాడగలదు అంటే కావాలన్నప్పుడు అంటే అంటాం కదా, నేర్పరిగా బాగా చెప్పగలదు, లేదంటే బాణాల్లాగా ఇదిగా కూడా ఇవ్వగలదు అనమాట. ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఇవ్వగలదు. సో నీకు అంత చమత్కారం అన్నీ ఉన్నాయి, నువ్వు చాలా మంచి నేర్పరి సామర్థ్యం ఉన్నదానివి మాకు తెలుసులే అనేసి వీళ్ళంటూ ఉన్నారనమాట. మాకు ఇంతకు ముందే నీ గురించి తెలుసులే అనేసి చెప్తున్నారు. వాయ అంటే మాట అనమాట. సో అది చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇప్పుడు లోపల గోపిక చెప్తుంది, వల్లీర్గల్ నీంగలే, నేనేం కాదు సామర్థ్యం ఉన్నదాన్ని, మీరే సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆమెకి కోపం వచ్చి చెప్తూ ఉంది, నన్ను అంటున్నారు, మీరే చాలా అన్ని కూడా అనుభవించిన వాళ్ళు, ఇక్కడేమో కృష్ణుడు ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారేమో, ఏమీ లేదు, నేను ఇలాగే ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, మీరే చక్కగా అందరూ పాడుకుంటూ ఎక్కడ పాడుకుంటే అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు, మీ దగ్గరే ఉన్నాడు అన్నట్టుగా ఈమె చెప్పింది. కానీ కోపంతో చెప్పినా కూడా వెంటనే నానేదే నా ఇదిగా, సరేలే నేనేలే, నాదేలే, నేనే అలాగే సామర్థ్యం గలదాన్నేలే, పోన్లేండు నేను కఠినరాల్ని అన్నట్టుగా ఆమె తప్పు ఒప్పుకుందనమాట. సో ఇక్కడ దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనకి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వాదనలకి దిగినప్పుడు మన తప్పు ఉంటే ఒప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమి ఒప్పుకుంది, తప్పు లేకపోతే మౌనంగా ఉండాలి అంతే తప్ప వాళ్ళతోటి దగాదా పెట్టుకోకూడదు అనమాట. సో మెయిన్ మనకి ఇదే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కలిసికట్టుగా వెళ్ళి చేద్దాం అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి మనకి ఒకళ్ళ ఆలోచన ఒకరికి పడవు. కానీ అలాంటి టైంలో మనం మన వాదన పెట్టుకొని ఆ భగవత్ కార్యాన్ని మనం మంచి మనశ్శాంతిగా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే మన తప్పు ఉంటే మనం ఒప్పుకోగలగాలి, మన తప్పు లేకపోతే మౌనంగా అయినా ఉండాలి. దాంట్లో తప్పేం లేదు కదా, మౌనంగా ఉంటే వాళ్ళే 2-3 సార్లు అంటారు, తర్వాత వెళ్ళిపోతారనమాట. అందుకని ఆమె తప్పు ఒప్పుకుందనమాట. యాక్చువల్గా తప్పుని క్షమించే వాళ్ళకన్నా తప్పును ఒప్పుకొని క్షమించమని అడిగిన వాళ్ళే చాలా గొప్పవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ తప్పు తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి. సో ఇది ఆమె లోపల ఉన్నామె చెప్పిందనమాట. సో ఇప్పుడు బయట ఉన్న గోపికలు ఒల్లై నీ పోదాయ్ ఉన్నక్కని వేరడమై, ఒల్లై నీ పోదాయ్ అంటే సరే వెళ్దాము రా, కాతే నీ ప్రత్యేకత ఏంటి, ఇంకా ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓహో నువ్వు చాలా గొప్పదానివి, ఇందాక మాతాజీ పాఠం వచ్చింది కదా, ఏమమ్మా నీ గొప్ప అన్నట్టు, ఎందుకు నువ్వు అలా ఏకాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నావు, నీ గొప్పతనం ఏంటి అనేసి అక్కడ అడుగుతున్నారనమాట వాళ్ళు. సో దానికి ఇంకా ఈమెకు కోపం రావాలి. కానీ అప్పుడు ఏదో చెప్తున్నాను కదా, మన తప్పు లేనప్పుడు మనం నార్మల్గా ఉండేసి ఆమె వెంటనే మాట మార్చింది అనమాట. మనం దానికి ఇంకా పొంతను పెంచుకుంటూ దాన్ని గొడవ పెంచుకునే కన్నా చక్కగా మాట మార్చేసి ఎల్లారం పొందారో మనం వెళ్ళిపోదాం పదండి అందరూ వచ్చారా అని అడుగుతుందనమాట. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, పొందారో పోనెక్కినాళ్ళు అన్నారనమాట. సో వచ్చి నువ్వు లెక్క పెట్టుకొని చూడు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకు అలాగ అన్నారు అంటే, ఆమె ఎందుకు అడిగిందంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చారా, అందరూను మీ అందరి సాంగత్యం నాకు కావాలి అన్నట్టుగా ఆమె చెప్పింది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏ విధంగా, అక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎవరి నుంచి ఎవరి దగ్గర తప్పులు అనేది లేదు. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనం అర్థం చేసుకోవడంలో మనం ఒక భావంతో అంటాము, పక్క వాళ్ళు వేరొక భావంతో అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సేమ్ అదే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. దీని నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే, ఒక భగవత్ కార్యానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆటుపోట్లు ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం వాదనలు పెంచుకోకుండా ఒకళ్ళకొకళ్ళం చక్కగా అన్యోన్యంగా సహాయం చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోతే ఆ భగవత్ కార్యం ఎంతో
బాగా జరుగుతుంది అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పోందారో పోనెక్కిన లెక్క పెట్టుకో కావాలంటే అనేసి, నువ్వు వచ్చి చూసి లెక్క పెట్టుకో అంటే నువ్వు వచ్చి లెక్కించుకో అని. ఎందుకంటే లెక్క పెడితే ఏంటంటే 1, 2, 3 అని ఒక్కొక్క మనిషిని పట్టుకొని లెక్కేస్తూ ఉంటాము. సో అప్పుడు ఏంటి, నువ్వు వస్తావు, ప్రతి ఒక్కళ్ళని స్పర్శిస్తావు. అంటే ఆ ఎవరైతే లోపల ఉన్న మన భక్తురాలు ఉందో, మనకి భక్తుల యొక్క వాళ్ళ చూపు కావాలి, వాళ్ళ మాట కావాలి, వాళ్ళ సాంగత్యం కావాలి. సో అందుకని వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకో అని చెప్తున్నారనమాట. 1, 2, 3 అన్నప్పుడు ముట్టుకుంటుంది, మనతో మాట్లాడుతుంది, ఆమె చూపు మన మీద పడుతుంది. సో అందుకని ఈ 3 మనకి చాలా అవసరం అన్నమాట. అందుకని వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు లెక్కించుకో అని చెప్పారనమాట. సరే వచ్చిందాము, అయిపోయింది. సరే అయితే ఇంకేం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, పల్లాన్నయ్య కొన్నారే మాతాయర్ మాతలిక్. పల్లాన్నయ్య కొన్నాయంటే బలిష్టమగు కువలయ పీయడం అని ఏనుగును. అంటే అక్కడ కువలయ పీయడము అంటే కు అంటే భూమి, వలయ పీయడం వలయము అంటే మండలం అనమాట. సో పీడనం అంటే బాధను కలిగించేది. సో అలాంటిది మనలో కూడా భూమికి బాధ కలిగించేది అంత పెద్ద ఏనుగు అని అక్కడ చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా బలిష్టమైన అలాంటిది ఏంటిది మనకి అంటే మెయిన్ వచ్చేసి అహంకారం. అది ఫాల్స్ ఈగో కాదు, ఇది అహంకారం. ఈ అహంకారం అంటే అహం అంటే నేను, కారం అంటే మనకేంటంటే ఏదైతే మనము కాదో దాన్ని మనము అనుకుంటూ ఉంటాము. అది ఒకటి మనలో ఉండేది. రెండోది ఏంటి అంటే గర్వం. ఏది చేసినా నేనే చేసేయాలి అనుకుంటాం. సో అలాంటిది అనమాట కువలయ పీడనం అంటే. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు మనకు తెలుసు, ఆ కువలయ పీడనం అనే ఆ ఏనుగుని మనం పోయినసారి కూడా చెప్పుకున్నాము. అక్రూర తీసుకొచ్చిన తర్వాత కంసుడు అక్రూరాన్ని పంపిస్తాడు, వెళ్ళి గోపాల అక్కడి నుంచి బృందావనం నుంచి కృష్ణాన్ని తీసుకొస్తాడు మధురాకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలి అని చెప్పి రకరకాల ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు కంస. ఎలాగా అంటే ఫస్ట్ ఈ కువలయ పీడనం అనేది పెద్ద గజం అనమాట. సో దానికి చక్కగా మత్తు పదార్థాలన్నీ తినిపించి పెడతారు. ఎందుకంటే మదం ఎక్కిన అంటారు కదా, అది ఇంకా తర్వాత ఏం చేస్తుందో తెలియదు అనమాట. సో అంతలా చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి అడ్డం పెడతారనమాట. సో ఆటోమేటిక్గా కృష్ణాన్ని వెళ్ళనీయకుండా ఉంటే ఆయన చక్కగా ఒక్క దావత వెళ్ళేసి, అది ఎలాగో కింద శ్లోకాలు వస్తుంది, అప్పుడు చెప్పుకుందాము. సో తర్వాత వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నారు, మాత్తారే అంటే శత్రువులు, మాత్తలిక శత్రువులు లాంటి వాటిని కూడా నశింపజేస్తుంది అనేసి. సో మనలో ఉన్న శత్రువులు ఏంటి మనకి ఇవి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే చానూర ముష్టిక అన్నమాట. ముష్టి యుద్ధంలో తర్వాత వాళ్ళని చంపుతాడు. ఒకసారి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం దీన్ని. సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా చంపారు. అంటే మనలో ఏంటంటే ద్వంద్వాలు, అనేక రకాలైన శత్రువులు ఉన్నారనమాట. దోషాలు, శత్రువులు అంటే దోషాలు లాంటి వాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. మెయిన్ వచ్చేసి మనకి కామము, క్రోధము అన్నమాట చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా నిర్మూలించగలిగిన పల్లానై మాయనై అలాంటి వాళ్ళని చంపిన అణిచిన మాయావి అయిన శ్రీకృష్ణుని గురించి గానం చేసుకుంటూ వెళ్దాము రాండి అని చెప్పేసి ఆండాళ్ తల్లి ఇక్కడ చెప్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఒక్కడే మనలో ఉన్న, ఇది మనకి భగవద్గీతలో 2.59 విషయా వినివర్తంతే రసోహమప్సు అది ఉంటుంది. ఏంటంటే మనం ఒక్కోసారి ఆ విషయం ఒకటి, మనం ఏదైనా ఒక సినిమానో ఒకటి ఏదైనా తిందాము అనుకున్నప్పుడు, అబ్బా హోటల్కి వెళ్ళి తిని చాలా రోజులైంది అనేసి దాన్ని తినాలి అని కోరిక ఉంటుంది. సరే కోరికని ఎలాగో పక్కకు నెడుతూ ఉన్నాము అంటే, కానీ దాని వాసన, అబ్బా ఆ రోజు అది తిన్నాం కదా, అది భలే ఉంది కదా, అట్లా దాని ఏమంటారు మనకి దాని మీద ప్రీతి రసం అనమాట, దానిలో ఇంకా కొంచెం మిగిలి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని పోవాలి, రసోహప్సర్జనాన్ని దాన్ని పోవాలి అంటే పరం దృష్ట్యా నివర్తంతే, దానికన్నా హైయెస్ట్ టేస్ట్ ఏదంటే ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని చవి చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది మనం మర్చిపోతాం అనమాట. సో ఎవరైనా సరే, అందుకని మనము ఇక్కడ దానికోసం అనేసి మనము భగవంతుడిని మనం కీర్తించుకుంటే ఆయన యొక్క కీర్తనలు, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వలన మనము అత్యుత్తమైన ఆనందాన్ని పొందుతాము. ఆ ఆనందాన్ని పొందిన తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్గా చిన్న ఇవన్నీ రసాలు ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్న వాసనలు అన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పేసి దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ శ్లోక ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే ఆండాళ్ తల్లి ఈ 10 మందిని లేపింది. దీని నుంచి మనం ఈ 10 మంది అంటే 10 యొక్క ఆళ్వారిని లేపింది అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాము. ఎందుకంటే ఈ వైష్ణవాలయాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మూల విరాట్ ముందు మీకు ఈ 10 మంది ఉంటారనమాట. సో ఇక్కడి వరకు ఈమె చేసింది ఏంటి అంటే భాగవత సమాయనం అంటారనమాట. అంటే
భాగవత సమాయనం అంటే భక్తులని చేసుకుంది. ఎప్పుడైనా సరే మనము ఈ భావంలోనే ఉండాలి. మనకి దాసాను అని చెప్పుకుంటేనే కానీ మనం ఇదలో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరు స్తుతించినా ఎక్కువగా డైరెక్ట్ గా కృష్ణుని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ గోదాదేవి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ 10 మంది భక్త ఆళ్వారిని స్తుతించుకుంది. సో దానికి ఆమె నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ 15ని పూర్వపీఠిక అంటారు. నెక్స్ట్ 15 వచ్చే వాటిని మనం కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ గా సగంలో ఉన్నామంట. నెక్స్ట్ 15ని వచ్చేసి ఉత్తర పీఠిక అంటారు అనమాట. అది సో అంటే ఇప్పటి వరకు ఈమె భాగవతుడిని చేసుకుంది. ఇప్పుడు భగవంతుడి దర్శనానికి వెళ్తుంది. భగవత సమాయనం అని కూడా చెప్తుంటారు అనమాట. సో ఇప్పటికీ ఎవరైతే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే, మనం భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఒక కొంత అర్హత కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ చదవాలి అంటే 10th పాస్ అయి ఉండాలి. అలాగే మనం ఏది హైయర్ చదవాలంటే ముందుది మనం పాస్ అయి ఉండాలి. సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు ఆమె ఫస్ట్ 5గురికి ఏమేం చేయాలి ఏంటి చెప్పి, తర్వాత 10 మందిని లేపి వాళ్ళతో పాటు అనుగుణంగా ఆమెలో ఉన్న ఈ అన్నిటినీ దంభము, అహంకారము అన్నిటినీ పోగొట్టుకుంటూ ఇప్పుడు అందరూ కలిపి అర్హత సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు నందుని భవనానికి నెక్స్ట్ శ్లోకాలు వెళ్తారనమాట. రేపటిది యాక్చువల్గా దాన్ని విశేషము అని కూడా చెప్తారు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి దగ్గర ప్లేస్కి వెళ్ళగలిగారు కాబట్టి నందభవనానికి, దాని విశేషం అని కూడా చెప్తారు. సో దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం ఒక తప్పు చేసినా తప్పు చెయ్యకపోయినా మనం దానికి వెంటనే కోపాలు తెచ్చుకొని వాదనలకి దిగకుండా, మనం తప్పు చేసుంటే క్షమించమని అడగడం, తప్పు చేయకపోతే మౌనంగా ఉండి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకి సహాయం చేసుకుంటూ అందరమే కలిసికట్టుగా వెళ్ళి మనం ఇది చేసుకోవాలి. నామ సంకీర్తనం చేసుకుంటూ భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అనేసి దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది. సో దీనికి రిలేట్ ఇవాళ ఆళ్వార్ వచ్చేసి తిరుమలయ్య ఆళ్వార్ అనమాట. ఆయన తిరుప్పాణ ఆళ్వార్ అనమాట. ఆయన ఏంటంటే నీచ కులంలో పుడతారు. సో అందుకని ఆయనకి శ్రీరంగం టెంపుల్లోకి అర్హత ఇవ్వరు అనమాట. ఇవ్వకపోతే అతను చాలా ఇంకా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఆయన దగ్గర ఒక వీణ లాంటిది ఉంటుంది, దాన్ని పాడుకుంటూ కావేరీ నదీ తీరంలో ఉంటాడు. అయితే దీనికి సారంగం అనేసి ఒక అర్చకుడు ఉంటాడు అనమాట శ్రీరంగం టెంపుల్కి. ఆయన వాటర్ తీసుకొచ్చుకోవడానికి భగవంతుడి కోసమని కావేరీ నది దగ్గరికి వెళ్తే ఈయన అడ్డం ఉంటాడు. సో లేవమని చెప్పినా కూడా ఈయన ఏంటంటే అంతా మర్చిపోయి ఉంటాడు. సో అందుకని లేవమని చెప్పిన ఆయనకి తెలియదు అనమాట. తెలియకపోతే వెంటనే ఒక రాయి తీసుకొని కొడతాడనమాట. కొట్టేసి అప్పుడు కొంచెం అయ్యో నేను తప్పు చేశాను, సారీ అని చెప్పేసి పక్కకి వెళ్తాడు. వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఇతను వాటర్ తీసుకొని గుడిలోకి వెళ్ళేటోడికి ఈయన ఎక్కడైతే ఆళ్వార్ గారికి కొట్టారో అక్కడ భగవంతుడికి కూడా రక్తం వస్తూ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తాడు, ఏంటి ఇలా అయింది అంటే, నువ్వు ఎవరినైతే ఇది చేసావో అతను చాలా మహాభక్తుడు, అతని నీ భుజాల మీద ఎక్కించుకొని తీసుకురా అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో వచ్చి అతన్ని భుజాల మీద తీసుకొచ్చి రాను అంటాడు. లేదు ఇది భగవంతుడి అది చెప్పింది, నువ్వు తప్పకుండా రావాలి అని చెప్పేసి తీసుకొస్తాడనమాట. తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడికి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఎప్పుడు భగవంతుడిని చూస్తాను అని అనుకోలేదు. సో ఆ భగవంతుడి యోగపీఠం మీద నా భగవంతుడిని చూసి, రంగనాథుడిని చూసి ఆయన ఒక కావ్యం లాగా రాస్తారనమాట. దాని పేరు సరిగ్గా గుర్తులేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి ప్రభు. అమలనాథి పిరాన్. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అమలనాథ్ అండి, ఆయన భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు అనేసి భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం గురించి రాసే 10 పోయమ్స్ అన్నమాట అది. హరే కృష్ణ. సో దానికి రిలేటెడ్గా భాగవతం శ్లోకాస్ మనకి ఈ శ్లోకాస్ ఫస్ట్ ఇవి చదివిన తర్వాత ఒక్క శ్లోక ఇచ్చారు ప్రభు పరమేశ్వర ప్రభు మనకి. ఇదేంటంటే ముందు దాన్ని కౌలైపేడాన్ని చనిపోబోయే ముందు ఉన్న ఇదనమాట. పిమ్మట కృష్ణుడు ఏనుగు ఎదుటకు వచ్చి దాన్ని చేత్తో చరిచి పరుగు తీసెను. అంతటా అది అతన్ని అడుగడుగునా పదే తాకుచు వెంబడించెను. అయినను అతడు తప్పించుకుని చివరికి అది పడిపోవునట్లు చేసెను. శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధంగా తప్పించుకొని ఆటగా నేలపై పడి వెంటనే తిరిగి లేచెను. కుపితి అయిన ఆ ఏనుగు అతడు నేలపై పడి ఉండినని తలచినదై తన దంతములతో పొడుచుటకు ఎత్తించను, నేలనే త్రవినదయ్యను. ఎందుకంటే పాపం ఇంకా ఆయన పొడుద్దాము ఏదో చెప్పాను కదా, మదం దాన్ని బాగా పెట్టించారు మాదక ద్రవ్యాలు. అందువలన ఇంకా అక్కడ మనిషి లేకపోయినా ఉన్నట్టు పొడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తన పరాక్రమ వ్యర్థము కాగా కువలయాపీడము అమిత కుపితమయ్యను.
అంతటా మావటి వాడు నడపగా అది రోషంతో తిరిగి కృష్ణుడిపై జడి చేసింది. సో అక్కడున్న మావటుడు నువ్వు చెయ్యి అని ఇంకా దాన్ని ఎదిరిస్తూ ఉంటే ఇంకా అనమాట దాడి చేసిన ఏనుగునకు మధుసూదనుడు అంతటా ఎదుర్కొని చేతితో దాన్ని తొండమును పట్టుకొని నేలపై పడవేసింది. సో దాన్ని తీసుకొని కిందకి పడేసి దాని దంతాన్ని ఇరుస్తాడు అనమాట. అది శ్లోకం. ఎవరన్నా చదవండి. పతితస్య పదాక్రమ్య మృగేంద్ర ఇవ లీలయా దస్తముత్పాట్య తేనేభం హస్తి పాంశ్చాహరద్ధరీః. థ్యాంక్ యూ మధుని. పిమ్మట శ్రీహరి అవలీలగా సింహము వలె దానిపైన ఎక్కి దంతమును ఓడబెరికి దానితో ఏనుగును మా వంటి వాండ్రను సంహరించాను. సో ఎంత ఈజీగా అంత పెద్ద కువలైపోయడం అంత అది అయినా కూడా దాన్ని ఈజీగా దాని మీదకి ఎక్కి దంతాన్ని పీకి ఆ దంతంతోనే దాన్ని చంపని కూడా చంపుతారు. ఆ దంతంతోనే తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కూడా వేళ్ళు ముష్టికైతే ఉన్న వేళ్ళు కూడా చంపుతారన్నమాట. హరే కృష్ణ ధనరాజ్ ప్రభు తీసుకున్నాం. భాగవత శ్లోకానికి తెలుగులో పోతన గారు అందించిన పద్యాన్ని మనం ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. కాలం దృక్కి సలీలుండై నగుతోం గంధీర వేంద్రాకృతింగేలన్ భీషణ దంతముల్ పెరికి సంక్షీణంబుగా ముత్తి గోపాలగ్రామణి వీరమౌళిమణి అయి ప్రాణముల్ బాపే నాసేలాంధ్రభుం ప్రాణ లోభమును దంసార గంధేభమున్. గోపాలశేఖరుడు వీర శిరోరత్నము అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఒక మహాసింహం మాత్రం. మహాపర్వతంలో సమానమైనది ప్రాణాలపై భయం కలది అయిన ఆ మత్త గజాన్ని సవిలాసంగా నవ్వుతూ కాలితో త్రొక్కిపెట్టి చేతితో భయంకరమైన దాని దంతాలు ఊడబెరికి కృషించి నశించేలా బాధి ప్రాణాలు తీశాడు. ఆ విధంగా చెప్పినట్టు కువలయాపీడం గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఇవాళ ప్రత్యేక పాఠంలో ఇవాళ 2-3 విషయాలని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఒకటేంటంటే కువలయాపీడం అనేటువంటి మత్త గజాన్ని సంహరించడం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని, రెండోది ఏంటంటే భాగవత సేవ విశిష్టత గురించి, భగవత్ సేవ కన్నా భాగవత సేవ ఏ విధంగా విశిష్టమైన విషయాన్ని, మూడోది వైష్ణవులకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి, అంటే ఎవరైనా తుల్యనిందా స్థితిలో అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఎటువంటి స్థితిలో వైష్ణవులు ఉండాలి, ఎవరైనా నిందిస్తే ఎట్లా మనం ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి 3 విషయాలని ఈరోజు ప్రత్యేకమైన పాఠంలో ప్రస్తావించడం జరిగిందనమాట. అందులో ఏంటంటే మొదటిది భాగవత సేవ యొక్క ప్రాముఖ్యత. మత్తగజ అని చెప్పుకుంటున్నాం. భాగవత సేవ ప్రాముఖ్యత, భాగవత సేవ ప్రాముఖ్యలు ఇందులో ప్రత్యేకించి ఆత్రేయ గారు ఒక దృష్టాంతాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అదేంటంటే సీతామ్మవారు చేసిన భాగవత అపరాధము, భాగవత అపరాధము రెండు కూడా. ఆమె తన తప్పును తను చేసుకుని పశ్చాత్తాపడుతుంది అనమాట. దానికి కారణం ఏంటంటే మమైవ దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తిన సంశయం, కొద్దో గొప్ప నా పాపమే నా దుఃఖానికి కారణం, సంశయం లేదు. ఏంటి ఆమె చేసిన పాపం అంటే, మొదట రాముల వారుని రమ్మంటే రాముల వారితో పాటు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆమె కొంచెం కఠినంగా ఖండిస్తుంది. ఏమని, సీతను ఆయన అరణ్యవాసానికి నేను నీతో కనుక వెళ్ళకపోతే నేను స్త్రీ వేషంలో ఉన్న పురుషుడికి నా కుమార్తె ఇచ్చి పెళ్లి చేశానా అని మా తండ్రి అనుకుంటాడు అని చెప్తాను అనమాట. అది భగవత అపరాధం. రెండోది భాగవత అపరాధం ఏంటంటే, కట్టుకున్న భార్య అరణ్యంలో కాపాడ వదిలిపెట్టిన నా తండ్రి అనుకుని సీతమ్మ అనమాట. ఇది తర్వాత అరణ్యంలో లక్ష్మణుని దూషిస్తుంది ఆమె. ఇది ఇప్పుడు రాముల వారిని రక్షించమని వెళ్ళినప్పుడు అనమాట. ఇది ఆమె చేసిన భాగవత అపరాధం. ఈ 2 అపరాధాలకి నేను తగిన శిక్ష అనుభవిస్తున్నానని సీతమ్మ వారు బాధపడుతుంది అనమాట. అలాగే ఇవాళ ప్రత్యేకించి భగవద్భక్తుల వైష్ణవుల యొక్క స్థితి ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆయన ఆత్రేయ గారు శ్రీ యామునాచార్యుల వారు ప్రసాదించిన స్తోత్రరత్నంలోని ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించారు. అదేంటంటే అమర్యాద క్షుద్ర చలమతి అసూయ ప్రసవభూ కృతఘ్నో దుర్మాని స్మర పరవశో వంచన పరః నృశంస పాపిష్ట కథమిహమితో దుఃఖ జలదేహ అపారాత్ ఉత్తీర్ణ తవ పరిచయం చరణయో. ఏంటంటే
మర్యాద లేనివాడను నేను, క్షుద్రుడను, చంచలమైన మనస్సు కలిగిన వాడను, అసూయని నేను మనసుతో పుట్టిన వాడను, కృతజ్ఞుడను, మానము లేనివాడను, కామపీడితుడను, వంచన పరుడను, చెడ్డ మాటలు ఆడేవాడను, పాపకార్యాలు చేసేవాడను. ఇన్ని దుర్గుణాలున్న నన్ను దుఃఖ జలది దాటించే నావ నీ చరణాలే స్వామి అని స్వామివారిని ఆశ్రయించాలన్నమాట. అంటే మనము దాస భావంలో ఎప్పుడు దాసానుదాస భావంలో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని, వైష్ణవులు ఎప్పుడు ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగిందనమాట. ఇది తలుచుకున్నప్పుడు నాగశృతి నాగపత్నులు కాళీమర్దనం అప్పుడు కాళీలు చేసేటువంటి ఒక స్థుతి కూడా పోతన భాగవతంలో ఒక అద్భుతంగా జరిగింది. చెప్పుకుంటూ వచ్చారన్నమాట పోతన గారు. అంటే మలకలు మా ప్రచారములు, మా ముఖములు విషవహ్ని ఘోరములు, కలులము రోషజాతులము గరువులము, మేము ఒక మంచివారమే, నడిన దలాక్ష ప్రాణులకు నైజ గుణంబులు మాన నేర్చునే, వెలయ మా వికారములు వింతలే మేలను రెంచితీశ్వర. స్వామి, కమలాల లాంటి కన్నులున్న కృష్ణ పరమేశ్వర, మావి వంకరటంకర వర్తనలు నడకలు, మా నోర్లు విషాగనతో ఘోరమైనది, మేము దుష్టులము పొగరుబోతులము, మా జాతే రోషపు జాతి, ఇంకా మేము మంచివారిలో ఎలాగుండగలము? ఈ సృష్టిలోని జీవులు తమ సహజ గుణాలు మార్చుకోలేవు కదా, అవి స్థిరంగా ఉండిపోతాయి కదా. మేము వికృతి చేష్టలు చేయటం వింతేమీ కాదు కదా, అయినా ఇవాళ నాకు చాలా ఉపకారం చేశావు. అటువంటి ఉపకారాన్ని ఈరోజు పాశ్వంలో మనకు ఆండాళ్ళు అమ్మవారు అద్భుతంగా చాలా తేలిక సరళమైన రీతిలో నేనేమిగా అవేమన్నది పోనీ నేనే అవుతాను లేవే, తప్పేం లేదు, ఏమి నానేదా నాయుడుగా నేనే అవుతాను, తప్పు నాదే అని ఒప్పుకుంటాను. తప్పు ఒప్పుకునేటువంటి అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి గుణాన్ని ఆవిడ ఆవిష్కరించారనమాట. ఇవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళా ఒక అన్నమాచార్య కీర్తన, అద్భుతమైనటువంటి అన్నమాచార్య కీర్తన నాకు మనసులో మెదిలింది. అదేంటంటే ఇవాళ మీ ముందు అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసింది. ఎందుకంటే మదించిన ఏనుగును మావటీడు దిద్దినట్లు త్రిదశ వంజుడి నీవే తిప్పగదే మనస. మత్త అంగజము, మదించిన ఏనుగు అంటే మత్త గజం అంటాం కదా, మత్త గజాన్ని మత్త అంగజము అంటారు అన్నమాట. అంటే శరీరంలో మదించినటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి మత్తంగజం అనమాట, గజాన్ని అనమాట. అంగజం అంటే శరీరంలో ఉద్భవించినటువంటి మదములను ఉద్భవించడం మత్త గజం అనే దానికి ఇంకొక అర్థం కూడా ఉందన్నమాట. మత్త గజమును ఏనుగును మావటీడు దిద్దినట్లు త్రిదశ వంజుడా నీవే తిప్పగదే మనసు. స్వామి, త్రిదశ వంజుడు అంటే ముక్కోటి దేవతలు, అలాగే త్రిదశలు 3 దశలు మన యొక్క జీవితంలో 3 దశలు, ఇవన్నిటినీ కూడా ఈ 3 దశల్ని కూడా నీవే తిప్పగలే మనసు. వీటిని తిప్పగలిగే మనస్సును మా మనసును నువ్వే తిప్పగలవు స్వామి అని చెప్పినాడు. నేరమి చేసిన వాడు నిక్కపు తేలిక గరి తారి ఇందునందు దాగినట్టు తీరని పంచేంద్రియాల దిమ్మరి. నేరం తప్పు చేసిన వాడు ఎవరైనా వచ్చి తనని పట్టుకుంటారేమో అనేటువంటి భయంతో తారి ఇందు అందు దాగి ఉన్నట్ట. తీరని పంచేంద్రియాల దిమ్మరి అయి తిరిగాడు. అట్లా నేను ఈ పంచేంద్రియాలతో తీరని పంచేంద్రియాల దిమ్మరి వీటి కోసం తిరుగుతున్నా. నేను కోరి నీపై భక్తి ఉంటే కొలువదు మనసు. స్వామి, నాకు ఈ పంచేంద్రియాల నుంచి విముక్తి కలిగించి నీ మీద భక్తి కలిగేట్టు నా మనసుని త్రిప్పు నువ్వు అని వేడుకుంటున్నాడు హనుమాచార్య. పగ చేసుకున్నవాడు పలు మందసములోన వెగటు జాగరమును వేగించినట్టు మిగుల వేద మార్గం. పగ చేసుకున్నవాడు ఎవరైనా సరే, తప్పు చేసిన వాడు ఒక దొంగనాడు, తప్పిస్తున్నాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు, అనేకమైనటువంటి చోట్ల దాక్కుంటాడు అనమాట. ఎవరన్నా నన్ను పట్టుకుంటారేమో అని. అట్లాగే మనం ఏం చేస్తుంది, ఈ ఆత్మ చేసిన తప్పులకి వచ్చి ఈ యొక్క శరీరంలో ఇరుక్కుపోయింది. ఈ యొక్క మందసం ఈ యొక్క పెట్టెలో దాక్కుందనమాట. మిగుల వేద మార్గము మీరు పాపమును చిక్కి. నేను ఏదైతే వేదాలు నిర్దేశించిన వేదముల యొక్క అంతిమ వేదాంతం ఏంటి, మనవాళ్ళకి అదేమంటే వేదాంతం అంటే వేదం యొక్క అంతాన్ని తెలుసుకోవడం. వేదం యొక్క అంతం ఏంటి, భగవంతుని తెలుసుకోవడం అనమాట. కృష్ణ పరమాత్మని తెలుసుకోవడం, ఆయన యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించడం, ఇదే వేదాంతం. ఏ వేదాంతమైన సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు. చివరికి నువ్వు ఎంత చేసినా మొదట కేశవాయ నమః అంత మొదలుపెట్టి చివరికి సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు అనవలసిందే. ఆ కృష్ణార్పణ అంతాన్ని, వేదాంతాన్ని తెలుసుకోగలగడం చాలా ముఖ్యమాట. అది నేను తప్పులు చేశానయ్యా అని నా మనసు చింతిస్తుంది. నిరుపేద అయిన వాడు నిధానము పడగని గరిమ ప్రమసి ఎట్టి కాచుకున్నట్టు. నిరుపేదమైన వాడు
సామాన్య స్థితివంతమైన వాటిని తెలుసుకోలేడు. అటువంటి నన్ను కనిపెట్టి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది, ఒక గోపిక తన తప్పు తెలుసుకున్నది, తన తప్పు తెలుసుకొని క్షమించమని వేడుకుంటున్నది. అలాగే మనం కూడా అనేక తప్పులు చేసి భగవంతుని దయ వల్ల మరలా పునర్జన్మ కలిగి ఈ శరీరంలో చిక్కుకొని ఉన్నాము. ఈ బాధలన్నింటినీ గురించి కూడా స్వామి మత్తగజం లాంటి మమ్మల్ని అణిచివేసి దాన్ని మా మత్తగజాన్ని సంహరించి మాకు ఈ యొక్క ముక్తిని కలిగించి నీ యొక్క పాదాలని శరణ చేసేటువంటి విషయాల్ని చాలా అంతర్లీనంగా ఇవాళ ఆండాళ్ అమ్మవారు ఈరోజు పాసరంలో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. మనము ఈరోజుతో మనం సగం 15 పాసరాలు పూర్తి చేసుకున్నాము. రేపు మిగిలిన 15 పాసరాలతో అందులో స్వామివారిని నిద్ర లేపడానికి మొదలు పెడతాం అనమాట. వాక్యాల దగ్గర చేరి అంటే విశేషమైంది అనమాట. ఇవాళ దాకా ఒక విధంగా ఏంటంటే మనము బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటాం కదా, సంవత్సరానికి బ్రహ్మకాలంలో బ్రహ్మముహూర్తం అనేది మార్గశీర్ష మాసం. ఆ మార్గశీర్ష మాసంలో బ్రహ్మముహూర్తము ఉదయాన్నే మనం లేవడం. ఈ బ్రహ్మముహూర్తంలో మరింత బ్రహ్మముహూర్తం ఏంటంటే రేపటి నుంచి వచ్చేటువంటి పాసురాలు, విశేష పాసురాలు అన్నమాట. అట్లా అంటే సారంలోంచి ఇంకా సారంలోకి రేపటి నుంచి మొదలవుతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఒక చిన్న పాయింట్ ఒక్కటి యాడ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనకు టైం అయిపోతుంది. చక్కగా చెప్పారు. ఇక్కడ స్వామివారు ఏం చెప్పారంటే ఈ భగవద్ అనుభవం ఉన్నప్పుడు మనము ఒకళ్ళనొకళ్ళు బాధించుకుంటే ఆ అనుభవం, భగవత్ అనుభవం తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఒకళ్ళు మన దోషం చెప్తే కూడా దాన్ని దాసోస్మి అని తీసుకుంటే అది మన గొప్పతనం అనమాట. అంటే యువతల వాళ్ళు మనల్ని విమర్శిస్తే అది మన మంచికే అనుకొని భగవత్ సేవలో ముందుకు వెళ్తే మనకు ఆ భగవత్ అనుభవం లభిస్తుంది. లేకపోతే ఇంత కష్టపడ్డది కూడా అది వృధా అవుతుంది అని ఇక్కడ గోపిక ద్వారా మనకు తెలియజేయబడ్డది. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీరు అమ్మాట అన్న తర్వాత ఇంకొక విషయం నాకు గుర్తొచ్చింది. రామానుజాచార్యుల వారు తిరుమల కొండ మీదకి ఎక్కడానికి చాలా సంశయిస్తుంటారు అనమాట. చివరికి సంశయించి ఎక్కాలా వద్దా ఇది, ఎందుకంటే ఇది పరమపదము, ఈ పదం మీద కాలు పెట్టడం ఎట్లా అనే సంశయంలో ఉంటే చివరికి ఆయనకి వైకుంఠపాడి గుర్తొస్తుంది. వైకుంఠంలో వెళ్ళిన తర్వాత ఆదిశేషుడు మీదకి ఎక్కాల్సి వస్తుంది. ఎక్కిన తర్వాత అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తాం, అమ్మవారి దగ్గర నుంచి స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్తాం అనే విషయం అర్థమవుతుంది అనమాట. అలా చివరికి నిర్ణయించుకొని ఆయన కొండ ఎక్కడం మొదలు పెడితే తిరుమల నంబి అంటే ఆయన యొక్క మేనమామ. అలాగే ఆయన తిరుమలలో చాలా కాలం ఉండి రామాయణ సేవ, భాగవత సేవ చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన వయసులో పెద్దవాడు, దీనికన్నా కూడా చాలా పెద్దవాడు. యాక్చువల్గా రామానుజాచార్యుల వారు పుట్టంగానే ఆయన చూసి, ఆయన ముఖ కవళికలను చూసి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా పండితున్న తిరుమల నంబి ఈయన మహానుభావుడు అవుతాడు గుర్తించిన వ్యక్తి. ఆయన వయసులో పెద్దవాడు. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈయన పైకి వస్తున్నాడని ఆయన పైనుంచి ప్రసాదం తీసుకుని కింద దాకా వస్తాడు, అలిపిరి మెట్ల దాకా వస్తాడు తిరుమల నంబి. వస్తే ఇదేంది స్వామి నువ్వు వచ్చావు, ఇంత పెద్దవాడివి, అక్కడి నుంచి పైకి వచ్చావు, ఎవరన్నా చిన్నవాళ్ళ చేత పంపించచ్చు కదా అంటే అప్పుడు తిరుమల నంబి చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమాధానం చెప్తాడు. నేను ప్రసాదం తీసుకొని బయటకు వచ్చాను, బయటకు వస్తే ఆ తిరుమల దేవాలయం చుట్టుపక్కల అందరూ నాకన్నా గొప్పవాళ్లే, పెద్దవాళ్లే కనిపించారు, నాకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఎవరు కనిపించలేదు, అందుకని నేనే తీసుకుని వచ్చాను అంటాడు అనమాట. అది దాస ప్రవృత్తి, అంటే దాస ప్రవృత్తిగా కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ. తిరువడిగలే శరణం. హరే కృష్ణ. తిరువడిగలే శరణం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభు, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అందరూ మనం మళ్ళీ మెయిన్ రూమ్ లోకి వెళ్దాం అందరమే. రేపటి నుంచి విశేష పాశురంతో మనం ఇవాళ నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే ఏ తప్పులు చేయకుండా, వైష్ణవాపరాధం చేయకుండా, క్షమాగుణంతో మనం కూడా ముందుకు వెళ్తే మనం భగవంతుడిని ఈజీగా జరగలం. సో ధర్మరాజ్ ప్రభు, మాతాజీ కూడా ఎంతో బాగా చెప్పారు. అన్నీ తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉందాం. హరే కృష్ణ.